1절로 8절 말씀입니다. 이사야 44장 1절로 8절. 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 나의 종 야곱, 내가 택한 이스라엘아, 이제 들으라. 너를 만들고 너를 모태에서부터 지어낸 너를 도와줄 여호와가 이같이 말하노라. 나의 종 야곱, 내가 택한 여수르나 두려워하지 말라. 나는 목마른 자에게 물을 주며 마른 땅에 시내가 흐르게 하며 나의 영을 내 자손에게 나의 법을 내 후손에게 부어주리니 그들이 불 가운데서 솟아나기를 시냇가의 버들같이 할 것이라. 한 사람은 이르기를 나는 여호와께 속하였다 할 것이며 또 한 사람은 야곱의 이름으로 자기를 부를 것이며 또 다른 사람은 자기가 여호와께 속하였음을 그의 손으로 기록하고 이스라엘의 이름으로 존귀 여김을 받으리라. 이스라엘의 왕인 여호와 이스라엘의 구원자인 만군의 여호와가 이같이 말하노라. 나는 처음이요 나는 마지막이라. 나 외에 가르침이 없느니라. 내가 영원한 백성을 세운 이후로 나처럼 외치며 알리며 나에게 설명할 자가 누구냐. 있거든 된 일과 장차 올 일을 그들에게 알릴지어다. 너희는 두려워하지 말며 겁내지 말라. 내가 예로부터 너희에게 듣게 하지 아니하였느냐. 알리지 아니하였느냐. 너희는 나의 증인이라. 나 외에 신이 있겠느냐. 과연 반석은 없나니 다른 신이 있음을 내가 알지 못하노라. 아멘. 예, 원래는 빌립보서 마무리를 하려고 했는데 갑자기 또 본문이 바뀌어서 이사야 44장 1절로 8절 말씀을 전하고자 합니다. 먼저 영상을 하나 보도록 하겠습니다. Do not leave here before you learn about the love of God, experience the love of God, so you can pour it out. Pour it out, pour it out, and He will fill you back up. Asbury, the world needs this kind of love. Needs it. Syria and Turkey need this kind of love. Your mom and dad need this kind of love. The teammates on your team, the people on your floor. Wilmore, Kentucky, Lexington, Kentucky. The United States needs this kind of love. They need a bunch of Christians experience the love of God so they can pour out the love of God. Not through their own efforts and not through their own knowledge, but because they are filled with His love. Amen? So, experience His love. Become the love of God by experiencing the love of God. Amen? Amen. So Jesus, I pray as we continue to worship, but Holy Spirit, if you spoke to anyone, as they can pursue freedom, they can experience more of your love, to be poured out, to love others, to become love in action. Would you produce fruit in this room, in these souls, these minds, and these hearts? We pray specifically for the seniors that as they prepare to go, that they would be filled with the love of God so they can pour out the love of God. Jesus, do a new thing in our midst. Revive us by your love. And we all said, Amen. 제풀은 끝났지만 하나님의 사랑을 배우기까지 여기를 떠나지 말고 머무르라는 말씀에 반응하여 20-30여 명이 남아서 예배하며 기도하게 되기에 수업에 들어간 학생들도 성령의 음성을 듣고 다시 돌아와 예배하면서 숫자는 계속 늘어나게 된다. 이 소식이 퍼져나가면서 주변 신학교와 교회들의 갈급한 영혼들이 모여들어 함께 주의 얼굴을 구하면서 매일같이 예배가 이어지게 되고 학교는 휴교에 들어갔다. 1970년 에즈버리 대학의 청년 각성운동은 제풀 후 한 남학생의 공개적인 회개를 통해 시작되어
수많은 캠퍼스들과 미국 전역의 전도운동으로 이어졌는데 다시 부흥의 부어짐을 경험하고 있는 것이다. 다시 시작된 이 사랑의 부어짐은 현재 계속적으로 진행 중이며 다른 캠퍼스들과 미국 전역으로 점화되고 있다. We've been learning about revival, but I've never seen it. I didn't even know it was real. I'm just sitting in class and they're telling us all these stories on college campuses and then going across the nation. And we're like, when is this going to happen? And then they lock you in a prayer room and you're just like, hey, you got to ask for it. And we're just sitting there like, God, I'm asking, what does it look like? And then all of a sudden, my friend Jaden says, dude, if Jesus just localized himself and just sat his throne in a room, how could we not drive 6.5 hours to go see him? And we get here, and it was like completely, we get here at like 6 a.m. and it's completely silent. And I'm like, is this revival, God? And we walk upstairs because we're kind of nervous. We're like kind of shaking already. We didn't get any sleep. They're terrible road trip partners. They both fell asleep. I drove most of the way. But besides that, we go upstairs and there's people like sleeping and we're like, so this is revival, God? No. Cool, this is awesome. And then chapel starts and immediately we just see people flooding in. And God said, revival isn't hype. It's ordinary people who are hungry. It's ordinary people who are hungry. And he said, Gabe, I'm going to need you to go to the altar. And I'm like, dude, I don't want to go to the altar. And he's like, go to the altar. And I go to the altar and worship starts. And he's like, this is revival. Look left. And I look left. And there's this young college woman getting prayed over by an older woman. And he says, look right. And then there's this young guy praying over an older guy. And he says, look behind you. And everyone's just raising their hands. And he said, Gage, this is revival. It isn't hype. It's ordinary people crying out for a move of God in our generation. And I'm here to talk to everybody in this room who is hungry. What an honor. What an honor it is to be here. Revival's real. It isn't just a story we've heard about. It's come. And it's not just come here today, but it's about to spread out to the nations. It's about to spread out to the United States. And I'm here to talk to every young person in this room. I just gave my life a year and a half ago to Christ. And it has been the greatest thing I have ever done. I left everything. And I'm here to talk to every young person in this room. Forget the job. Forget the girl. Forget the guy. Forget everything. He's worthy. He's worthy. And I'm here. And I'm just saying, oh, it's such an honor. If you don't feel that joy inside of you, I don't know what's going on. It's real. Amen. I love you guys. It's their turn to turn around and give it to the next person in line, God, to walk with the next person. 예, 어떻게 영상 보시면서 그 과거의 일이 아니라 지금 지금 에즈벨이 신학교인 것 같아요. 학교에서 채플에서 시작이 됐습니다. 채플에서 시작이 된 것 같고요. 그리고 일어난 지 얼마 되지 않는 지금 막 부흥이 일어나고 있는 시점인 것 같아요. 채플에서 그냥 평범한 설교 그리고 남아서 기도하는 사람을 통해서 시작된 성령의 임재가 계속 그거 가운데 일어나고 연속 예배와 기도회가 계속 이제 자연스럽게 성령에 의해서 이제 일어나서 지금 불이 번지고 있는 상황인 것 같습니다. 저는 권사님이 미국 가셔서
그 근처에 이렇게 사시는 것 같은데 그쪽에서 예배를 드림으로 인해서 이제 자신이 경험한 어떤 감격이 있어서 이렇게 영상을 하나 보내주셔서 이렇게 우연히 보게 됐는데 이 부흥의 역사를 보면서 제 안에 다시금 하나님의 어떤 부흥의 역사, 하나님의 충만한 임재의 역사에 대한 갈망과 사모함이 더 커지게 되었습니다. 왜냐하면 제가 어떻게 보면 하나님께 헌신하고 주님의 길을 달려가게 된 계기도요. 하나님을 더 이렇게 깊이 체험하고 또 만나고 또 하나님께로부터 비전을 받기 위해서 시작된 기도로부터 제 삶이 완전히 변화되게 되었거든요. 처음 시작한 게 하나님 앞에서 어떻게 주님을 만날 수 있을까, 어떻게 주님을 경험할 수 있을까 고민하는 가운데 제 자신이 나름 내린 결론이 그때 당시에는 중보기도였습니다. 그래서 중보기도를 시작했고 하루도 빠짐없이 함께 기도하는 청년들과 함께 몇 되지 않은 그 청년들과 함께 시작한 기도가 또 기도회가 점점 커지게 되고 나아가서 그 기도회가 가운데 선교를 위해서 또 기도 제목이 나와서 선교를 위해서 또 기도하게 되고 그게 또 계기가 돼서 단기 선교를 가게 되고 또 단기 선교의 그 현장 가운데서 무슬림 지역에서 3,000명의 그리스도인들이 공개적으로 예배하고 찬양하는 그 모습을 또 경험하게 되고 또 하나님께 또 헌신하게 되고 그래서 결국 또 다시 신학교를 가게 되고 제가 또 이 자리까지 오게 되었거든요. 그때 경험했던 하나님의 놀라운 부흥과 은혜는 늘 언제나 추억처럼 저희한테 남아있고요. 다시금 그러한 하나님의 은혜와 또 폭발적인 어떤 부흥과 하나님의 임재를 우리의 삶 안에 또한 저가 속해 있는 이 교회의 공동체 안에 그리고 교회의 사역 안에 저는 풍성히 일어나기를 간절히 소망하고 있습니다. 근데 이제 청년 시절에 이렇게 뜨겁게 열정적으로 기도하고 헌신하고 또 부흥이 뭔지 정확히 뭔지 모르는 상황에서 이렇게 기도하면서 또 성공한 것도 있지만 또 그때 당시에 이제 신앙 자체가 미숙했고 훈련을 받지 못해서 그것을 끝까지 이어가지 못했던 그런 아쉬움들이 남아 있습니다. 저는 팔로잉 교회를 생각하면서요, 사실 하나님의 부흥을 보리라, 하나님의 임재를 따라가는 그런 교회가 되었으면 하는 그런 소망을 갖고 이렇게 시작하고 있는데 과감하게 우리가 하나님의 그 부흥과 영광을 구해야 된다라는 그런 메시지는 아직까지 이렇게 전하지 못하고 있었어요. 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 제가 이제 하나님의 부흥을 소망하면서 그때 기도하였던 그 시절이 좋고 그립기도 하는데 그 시절에 주님께 바쳤던 그 헌신과 그 엄청난 그 주님 앞에 드렸던 기도와 어떤 그런 헌신의 모습을 다시 내가 청년의 그 열정을 회복하려고 하니까 쉽지 않은 거예요. 그러니까 내가 과연 할 수 있을까? 다시 그거는 청년 시절에는 할 수 있는 것이 아닐까? 또 오늘 이렇게 부흥의 모습을 보면 또 청년들로부터 시작되고 있잖아요. 저런 것들은 어떻게 보면 현실 감각이 이렇게 약간 무감각한 앞뒤를 가리지 않는 청소년이나 청년들이나 할 수 있는 것이 아닐까? 그때는 내가 아무것도 몰라서 그걸 했지만 내가 다시 그 사이클 안에 들어갈 수 있을까? 뭐 이런 고민을 하면서 이렇게 선포를 하지 못하고 있는 제 모습을 보게 됐어요. 그러다가 저 영상을 보고 또 하나님께서 다시 성령의 은혜를 이 시대 가운데 부어주고 계십니다. 계속 부흥이 온다는 그런 기대감과 그것을 말하는 사람들이 있었거든요. 사실 2020년도에 그런 부흥이 온다는 얘기가 있었습니다. 그러다가 2022년에 온다라고 얘기했는데 오히려 코로나로 인해서 2년간 교회마다 예배를 제대로 못 드리는 그런 상황이 되었었잖아요. 근데 이 긴 침묵의 시간 이후에 이 침묵을 깨고 하나님이 다시 우리 안에 갈급함을 부어주시고 하나님의 일을 행하시고 있다는 것을 보게 되는 거예요. 그러면서 제 안에 갑자기 거룩한 질투심이 일어나는 거예요. 예전에 또 기도의 집을 하면서 그렇게 쉬지 않고 기도하는 그걸 통해서 하나님의 부흥을 보고자 하는 그런 열망이 내심 마음 안에 있었거든요.
그러다가 이제 그 일이 자초되고 나서 이제 완전히 이제 맥이 다 풀리고 좀 허탈해지고 또 그로 인해서 더 이상 그것을 갈구하지 않는 제 모습을 보게 되는데 이 영상을 보면서 다시 내 안에 하나님을 향한 그 갈망과 부흥을 향한 그 갈망이 다시 일어나면서 내가 여기서 저 부흥의 물결을 타지 못하면 영원히 나는 도태되겠구나. 부흥의 물결을 타야 된다. 라는 그런 마음과 또 다시 그런 각오를 하게 되었습니다. 저는 그러면서 오늘 말씀을 준비하면서요. 계획에 없던 본문의 말씀을 지금 오늘 보게 되는데 오늘 이 본문의 말씀도요. 하나님께서 바벨론 포로 생활하고 있는 이스라엘 민족 가운데 구원과 회복의 예언의 말씀을 주시면서요. 특별히 하나님의 성령을 부어주시겠다. 그리고 하나님의 복을 부어주시겠다는 약속을 하고 계십니다. 저는 하나님께서 저희 이 팔로잉 교회와 모든 성도들의 삶 안에 하나님께서 이 약속의 말씀을 주시고 또 이 약속의 말씀을 붙들고 기도하는 모든 이들에게 하나님께서 성령을 부어주시고 하나님의 놀라운 사랑과 임재를 이전에 경험해보지 못한 그 놀라운 하나님의 성령의 임재와 부흥을 경험하는 일이 있기를 간절히 소망합니다. 아멘. 오늘 본문으로 들어가서요. 먼저 1절 말씀인데 우리 1절 말씀 한번 다 함께 보도록 하겠습니다. 우리 다 함께 한 목소리로 1절 읽도록 하겠습니다. 시작. 나의 종 야곱 내가 택한 이스라엘아 이제 들으라. 하나님께서 이스라엘 백성들을 향해 나의 종이며 나의 택한 백성이라고 부르고 계세요. 이스라엘 자손이 다시 하나님의 종으로 불려지고 있습니다. 하나님의 심판으로 인해 하나님의 징계로 인해 바벨론 포로 생활하고 있는 그들 가운데 하나님께서 다시 새롭게 구원의 메시지, 회복의 메시지를 주고 계세요. 그러면서 그들을 향해 뭐라고 말씀하시냐면 하나님의 종이다. 너희는 나의 종 야곱이다. 라고 이렇게 말씀하고 있다라는 것입니다. 너희는 나의 종이다. 너희는 하나님의 종이다. 라는 것은 어떤 의미가 있는가? 그들은 지금 이방 나라인 바벨론으로 끌려와서 포로 생활하면서 사실상 바벨론 사람들을 주인으로 섬기며 살아가고 있다는 것입니다. 현실적으로 바벨론의 종이었다라는 거죠. 세상의 종이었다라는 거죠. 세상 신의 종로를 타고 있었다라는 것입니다. 그런데 하나님께서 그들을 향해 너희는 이제 다시 세상의 종이 아니라 나의 종이다. 여전히 나의 종이며 하나님의 종이다 라고 선언하고 계신다는 것입니다. 너희들이 지금 살고 있는 것은 바벨론이라는 제국이지만 너희는 결코 바벨론에 속한 존재가 아니라 영적으로 어둠의 세력에 짓눌려 살아갈 그런 존재가 아니라 바로 살아계신 하나님의 종으로서 하나님께 예배하고 하나님을 섬기는 자들이라고 그들의 정체성을 새롭게 하고 계시는 것입니다. 여호와의 종이라는 것은요, 우리가 생각하는 것처럼 어떤 주인과 어떤 노예의 관계, 그런 어떤 비천한 관계가 아니고요. 구약에서 하나님이 저와 여러분을 하나님의 종이다, 여호와의 종이다 라고 부를 때는요, 아브라함과 모세와 다윗과 같이 하나님이 가장 신뢰하는 자에게 주시는 칭호인 것입니다. 특별히 그들을 선택하여 부르셨다라는 것이죠. 특별히 사명을 위해 부르심을 받은 자들을 향해 종이다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님께서는 특별한 존재로, 소중한 존재로 저와 여러분을 부르셨습니다. 하나님께서 우리를 부르셨을 때는요, 우리에게 관심과 보호를 약속하고 계시고요. 특별히 하나님의 종으로 부르심 받은 자들은요, 일반 다른 사람들과는 달리 성령으로 기름 부으시고요. 하나님과의 인격적인 교제의 대상으로, 그리고 깊은 사랑과 신뢰의 대상으로 부르고 계신다라는 겁니다. 여러분이 잘 아시는 선지자들을 보시면 아시겠지만 그 누구보다도 특별히 하나님과 깊은 교제를 가지고 있고 깊은 유대관계와 신뢰와 사랑의 관계를 형성하고 있는 것이 바로 하나님의 종이라는 것이죠. 하나님께서는요, 이스라엘 백성들의 이러한 그들이 잃어버렸던 하나님의 종으로서 하나님의 사명을 수행하면서 하나님과 친밀히 동행하는 그 사명을 다시 일깨우고 계신다라는 겁니다. 뿐만 아니라 하나님의 택한 백성이다 라고 말하고 있습니다. 이 택하다,
바하르라는 히브리어를 사용하고 있는데요. 이 택하다는 이 말 안에는요, 깊은 관심과 사랑이 포함되어 있습니다. 우리가 무언가를 선택할 때, 뭐 물건을 고를 때도 우리가 신중히 이렇게 고르잖아요. 근데 하나님께서 저와 여러분을 택하셨다, 선택하셨다라는 것은요, 우리를 향한 깊은 사랑과 관심이 있다라는 것을 내포하고 있다라는 것입니다. 하나님께서는요, 이스라엘 백성들을 선택하셨어요. 저와 여러분을 선택하셨어요. 그리고 깊은 사랑과 관심으로요, 우리를 지키시고 붙드시며 보호하고 계신다라는 겁니다. 하나님은 결코 그들을 버리지 아니하실 것입니다. 하나님은요, 저와 여러분을 결코 버리지 아니하십니다. 하나님의 택한 백성이기 때문에, 하나님의 택한 하나님의 사람이기 때문에 결코 우리를 버리지 아니하신다라는 것입니다. 믿으십니까, 여러분? 네, 하나님은 우리를 택하셨습니다. 선택하셨습니다. 마지막 그날까지 우리를 지키시며 보호하시며 붙들고 계신다라는 것이죠. 인간들의 선택은 어때요? 인간들의 선택은요, 변덕스럽습니다. 어떤 조건이 좋을 때는요, 선택하다가도 또 어떤 조건이 맞지 않고 또 나에게 제대로 대해주지 않으면요, 또 버리기도 합니다. 언약을 깨트리기도 하고 약속을 깨트리기도 합니다. 그러나 변함없으신 하나님의 선택, 변함없으신 하나님의 언약은요, 결코 깨어지지 않는다라는 거죠. 하나님의 신실하심으로 인해 우리를 날마다 붙들고 계시고요, 하나님의 그 선택은요, 후회함이 없으세요. 우리가 때로는 연약해서 넘어지고, 때로는 하나님을 배신하고, 우리가 주님 앞에서 때로는 타락하고, 그러나 하나님의 선택은 후회함이 없으세요. 우리를 다시 빚으시고, 다시 일으켜 세우시고, 다시 하나님의 사람으로 세워가신다라는 거죠. 바로 이스라엘 백성이 그러했다라는 겁니다. 하나님의 종이자 하나님의 택한 백성인 저와 여러분의 어떠한 삶의 자리에 있든지, 지금 우리가 어떤 위기 가운데 있든지 어려운 가운데 있든지, 우리는 하나님의 종이며 하나님의 택한 백성이기 때문에 소망과 긍지를 잃지 않아야 된다라는 것이죠. 이 사실을 믿는 자는요, 이 세상 가운데, 이 바벨론 같은 세상 가운데 굴하지 아니하고 승리할 수 있는 줄 믿습니다. 저와 여러분은요, 이미 하나님의 보호와 하나님의 관심과 하나님의 사랑과 하나님의 그 지키신 가운데 우리는 살아가는 자인 것이죠. 특별히 이러한 하나님의 종 가운데 하나님이 어떤 일을 하십니까? 바로 성령을 부어주신다는 거예요. 우리 2절에서 4절 말씀 한번 다 함께 또 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작! 너를 만들고 너를 모태에서부터 지어낸 너를 도와줄 여호와가 이같이 말하노라. 나의 종 야곱, 내가 택한 여수르나 두려워하지 말라. 나는 목마른 자에게 물을 주며 마른 땅에 시내가 흐르게 하며 나의 영을 내 자손에게, 나의 복을 내 후손에게 부어주리니 그들이 풀 가운데서 솟아나기를 시냇가의 거들같이 할 것이라. 아멘. 이 예언의 말씀은요, 1차적으로는 바로 이스라엘의 회복과 번성에 대한 예언의 말씀입니다. 이스라엘을 하나님께서 재창조하시겠다라는 약속을 하고 계시는데요, 여기서 목마른 자, 마른 땅이라는 것은 바로 이스라엘을 상징하겠죠. 나라를 잃고 이방에 지금 포로로 되어 살아가는 아무런 소망 없는 그 이스라엘을 상징하고 있다는 것입니다. 실로 지금 이스라엘 백성들의 그 상태는 어떻습니까? 사막에 물이 없어서 지금 갈증으로 인해 완전히 탈진한 그 사랑과 같은 그 상태가 지금 이스라엘 백성들의 상태라는 거고요. 오랫동안 비가 내리지 않아서 완전히 이 말라 비틀어버린 그 메마른 땅과 같은 상태가 지금 이스라엘 백성들의 상태라는 것입니다. 어떻게 해서 이렇게 되었습니까? 바로 생명의 근원이신 그 하나님과 관계가 단절되었기 때문에, 그 하나님을 버렸기 때문에 이러한 일이 일어났다라는 거죠. 하나님의 인재를 잃어버렸기 때문에 그들이 이러한 상태에 빠지게 되었다라는 겁니다. 하나님은요, 이스라엘을 모태에서 지으신 분이셨습니다. 다시 말해서 이스라엘의 출생과 시작이 바로 하나님으로부터 시작되었다라는 거예요. 하나님이 이스라엘의 생명이었고, 하나님이 그 이스라엘의 존재의 근원이었고, 하나님이 그 이스라엘의 능력의 원천이셨습니다.
이스라엘은 하나님을 의지할 때만 생명력 있는 삶을 살아갈 수 있었습니다. 이스라엘은 하나님을 의지할 때만 번영을 누릴 수 있었습니다. 그런데 이스라엘이 어떻게 합니까? 자신들의 그 존재의 근원이자 능력의 근원이신 그 하나님을 의지하지 않고 마치 생수의 근원 대신 여호와는 버리고 오히려 터진 웅덩이를 선택했다는 거죠. 우상 숭배를 했고요. 세상을 따라가기 시작했습니다. 세상의 그 풍요와 부유의 신을 따라가기 시작했습니다. 이런 어리석은 죄를 범한 결과 그들은 어떻게 됩니까? 바로 목마른 자와 같이 마른 땅과 같이 황폐해져 버렸다는 겁니다. 터진 웅덩이를 선택한 결과 그들의 삶이 더 윤택해진 것이 아니라 오히려 외적의 침입을 당하고 점점 나라가 기울어져서 결국에는 나라가 패망하고 경제적으로는 완전히 파산하는 그런 지경에 이르렀다라는 겁니다. 그들의 영혼은 더 훨씬 심각해졌습니다. 그들의 심령은요, 허탄한 우상만 구하다가 더욱 피폐해졌다는 거예요. 그들의 영적인 공고함과 목마름은 이루 말할 수 없게 되었다는 거죠. 이런 절망적인 상황 가운데 처한 이 이스라엘 백성 가운데 하나님께서는 다시 회복을 주시겠다, 구원하시겠다라고 약속해 주고 계십니다. 그 약속이 무엇이냐? 바로 목마른 자에게 물을 주며 정말 하나님께서 주의 영을 그의 자손에게, 주의 복을 그의 후손에게 부어주시겠다는 겁니다. 여기 목마른 자에게 지금 물을 주시겠다라고 약속하고 있는데요. 이 주다라는 이 동사, 야차크라는 동사를 사용하고 있는데 퍼붓다, 넘치다 라는 그런 의미를 가지고 있습니다. 하나님께서 이게 물을 주시는데 어떻게 주시느냐? 우리의 영적으로 메마른 우리 심령 위에 물이 넘치도록, 퍼붓도록 부어주시겠다는 것이죠. 심지어 메마른 땅에 시내가 생길 정도로 놀라운 성령의 부흥을 주시겠다라고 약속해 주고 계시는 것입니다. 마른 땅에 물을 공급하면 어떻게 됩니까? 죽었던 생명들이 다시 살아나죠. 없던 풀이 돋아나고요. 나무가 생겨나기 시작합니다. 하나님의 성령이 우리의 가운데 부어지면 어떤 일이 일어납니까? 우리의 메마른 심령이 부어질 때 우리의 영혼이 살아나게 되는 것입니다. 다시 회복되게 되는 것입니다. 놀라운 생명력으로 다시 일어나게 되는 것이죠. 성령님이야말로 우리의 생명의 원천이자 변화와 성수 그리고 열매 맺는 삶의 원천이 되신다는 거예요. 성령이 없이는요, 우리가 결코 하나님 앞에 선한 열매를 맺을 수 없습니다. 성령이 우리에게 부어져야지만 우리가 주님 앞에 합당한 열매를 맺을 수 있고요, 변화와 성숙과 회복의 역사가 우리 가운데 일어난다는 것입니다. 원하기에는 이 성령의 놀라운 부어주심이 우리 가운데 임하기를 간절히 소망합니다. 먼저는 우리가 그러한 하나님을 향한 갈망이 우리 안에 일어나야 될 줄 믿습니다. 주님을 사모하고 계십니까? 주님을 갈망하고 계십니까, 여러분? 이전보다 더 주님을 원하고 주님을 더 알기 원하는 그러한 심령으로 우리가 주님 앞에 서야 될 줄 믿습니다. 우리가 빌립보서를 이렇게 같이 보면서 강의하면서 보면서 한 가지 드는 생각은 정말 사도 바울은 정말 하나님을 더 알기 원하는 그 갈급한 심령 위에 주님을 따라가고 있는 그 인생 가운데 하나님이 부어주시는 그 놀라운 기쁨의 은혜를 날마다 경험하고 있다는 것입니다. 그 사도 바울이 경험하고 있는 그 임재의 기쁨이요, 저와 여러분의 기쁨이 되어야 되는 줄 믿습니다. 사나 죽으나 그리스도로 인해 기뻐하는 그 삶은 오직 성령이 우리 가운데 부어질 때 주님의 그 사랑이 우리 가운데 계시되어지고 오늘 본 영상처럼 하나님의 사랑이 우리 가운데 부어질 때 우리가 주님을 향한 그 사랑이 회복되어지고요, 주님을 향한 그 삶이, 주를 향한 그 헌신의 삶이, 주를 향한 그 섬김의 삶이 기뻐지는 것입니다. 우리가 율법적으로 주님을 섬길 수 없어요. 하나님이 부어주시는 그 친밀한 은혜와 사랑이 있을 때만 우리가 주님을 제대로 섬길 수 있고요, 자원하는 심령으로 기쁨으로 우리가 이 세상을 살아갈 수 있는 것입니다. 원하기는 저와 안에 이 놀라운 성령의 기름 부음이 부어질 수 있기를 간절히 소망합니다. 하나님께서는요, 우리 가운데 이 성령의 놀라운 부어주심을 예비하고 계신다는 것입니다. 하나님께서 이 성령에 대한 약속을요, 언제 이루십니까? 첫 번째 이루어지는 장소가 어디예요?
바로 우리가 신약에서 사도행전에서 보게 되는 것입니다. 이 예언이 결국 하나님께서 이 땅 가운데 십자가에 죽으시고 부활하심으로 승천하셨을 때 우리에게 약속하신 성령을 보내주시겠다고 약속해 주셨을 때 오순절 다락방에서 이 성령의 부어짐이, 성령의 놀라운 그 강림이 임하심으로 인해서 이 약속이 이루어졌다라는 것이죠. 나아가서 하나님께서는요, 오늘도 메마른 심령 위에, 메마른 땅 위에 하나님의 성령을 부어주시겠다고 약속해 주고 계십니다. 나의 영을 내 자손에게, 나의 복을 내 후손에게 부어주시겠다라고 약속해 주고 계시는 것입니다. 바로 신약교회인 저와 여러분 안에 하나님은 성령의 놀라운 부흥을 예비해 놓고 계신다라는 것이죠. 하나님의 성령이 충만하게 부어질 때 우리 가운데 어떠한 일이 일어나느냐. 4절 우리 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 4절 말씀 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 그들이 풀 가운데서 솟아나기를 시냇가의 버들같이 할 것이라. 아멘. 성령이 우리 가운데 부어짐으로 인해서 하나님께서 우리에게 복을 내리시는데 그 복 중에 하나는요, 바로 세상에서 번성하게 될 것이다 라는 겁니다. 지금 여기서 풀이라는 것은 이방인들을 상징하고 있고요, 하나님의 백성들이 이방인들을 상징하는 이 풀 사이에서 돋아난다는 것입니다. 그런데 어떻게 됩니까? 그냥 섞여서 사는 것이 아니라 시냇가에 버들같이 할 것이라. 하나님의 백성이 처음에는요, 이방인들 사이에서 돋아나는 싹처럼 굉장히 보잘것없고 연약했습니다. 그러나 결국에는 어떻게 됩니까? 시냇가에서 자라나는 버드나무처럼 번성하게 되고 풍요로운 삶을 살게 된다라고 이렇게 예언해주고 계시는 것이죠. 생명의 근원 대신 성령 하나님이 우리 가운데 임하자 우리 안에 삶의 모든 영역 가운데 하나님의 놀라운 생명력이 넘치는 거죠. 그것이 바로 영육간의 풍요로운 삶, 열매 맺는 삶이, 번성하는 삶이 우리 가운데 회복되기 시작한다는 것입니다. 원하기는 저와 여러분의 삶의 그 모든 영역 가운데 하나님의 성령이 부어지기를 원하고요, 하나님의 복이 부어질 수 있기를 간절히 바랍니다. 먼저 하나님의 얼굴을 우리가 구해야 한다는 것입니다. 그리고 또 우리의 성령이 우리 가운데 부어질 때 어떤 은혜가 있느냐, 5절의 말씀입니다. 우리 5절 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 한 사람은 이르기를 나는 여호와께 속하였다 할 것이며, 또 한 사람은 야곱의 이름으로 자기를 부를 것이며, 또 다른 사람은 자기가 여호와께 속하였음을 계속으로도 기록하고 이스라엘의 이름으로 존귀의 여김을 받으리라. 아멘. 성령의 부흥이 또 가져다주는 또 하나의 열매는 무엇이냐? 바로 추수의 열매입니다. 일종의 전도와 선교의 열매라고 할 수가 있겠습니다. 5절의 상황은 이렇습니다. 이스라엘에게 행하신 하나님의 구원 역사를 보고 이제 주변의 사람들이 자신도 하나님을 믿기 시작한다라는 거죠. 많은 이방인들이 이스라엘로 귀화하게 되고 개종하는 역사가 일어나게 된다라는 것입니다. 마치 이런 사건과 유사한 것이죠. 출애굽 사건 때 어떤 일이 있습니까? 출애굽할 때 이스라엘 백성들을 따라 나온 수많은 잡족들이 있었습니다. 성경에는 표현이 좀 그렇습니다. 잡족들이라고 그대로 표현되어 있는데, 여러 민족들이, 보잘것없는 여러 민족들이 함께 따라 나왔다라는 거죠. 이것은 무엇을 상징하느냐? 출애굽하면서 그 이스라엘의 그 믿음의 공동체에 많은 이방인들이 합류하게 되는 그런 사건이 일어났다라는 거죠. 이와 같이 바벨론 포로 귀환 때에도 그러한 현상이 일어나게 될 거라고 하나님께서 예언해주고 계시는 것이고요. 이게 궁극적으로 표현하고 있는 것은 바로 무엇이냐? 바로 그리스도를 통해서 우리 가운데 성령이 부어질 때 하나님의 복음이 모든 이방 민족에게까지 전파될 것을 예언하고 있는 것입니다. 지금 우리가 그게 실현되는 그 세상 가운데 우리가 살아가고 있는 것이죠. 성령이 우리 가운데 충만히 부어지면요, 수많은 영혼들이 다시 회개하고 돌아오는 그러한 역사가 일어나는 것입니다. 영상에서 보듯이 사람들이 다시 교회에 나오기 시작하고 예배를 드리기 시작하고 좌절하고 의심하고 믿지 않는 자들이, 또 믿지 않는 불신자들이 항상 하나님의 부흥 때 놀라운 기적 가운데 돌아오는 역사들이 있었다는 것이죠. 우리나라에도 그런 역사가 있었지 않습니까? 평양의 대부흥 때
그때만 일어나는 역사가 아니라 하나님은 놀라운 부흥을 이 시대 가운데 또한 준비하고 계시며 이 마지막 시대 가운데 하나님께서는 대추수를, 영혼의 대추수를 이루실 것입니다. 우리가 그 가운데 우리가 서 있다라는 거죠. 그리고 그러한 사명 가운데 우리 또 팔로잉 교회가 서 있는 줄 믿습니다. 하나님의 그 대추수를, 영혼의 대추수를, 하나님의 그 놀라운 부흥을 예비하는 그러한 교회가 될 수 있기를 간절히 축원합니다. 하나님께서 이러한 놀라운 부흥을 주시고요. 또 나아가서 우리 8절입니다. 8절 말씀 다 함께 보도록 하겠습니다. 우리 다 함께 읽겠습니다. 시작. 너희는 두려워하지 말며 겁내지 말라. 내가 예로부터 너희에게 듣게 하지 아니하였느냐, 말리지 아니하였느냐. 너희는 나의 증인이라. 나 외에 신이 있겠느냐. 과연 반석은 없나니 다른 신이 있음을 내가 알지 못하노라. 아멘. 성령의 부흥의 결과 어떻게 됩니까? 이스라엘 백성들이 증인이 되는 것이죠. 오늘날로 말하면 그리스도의 증인이 되는 것입니다. 산 증인이 되는 것입니다. 하나님은 바벨론 포로 생활을 하면서 지금 자신의 어떤 불확실한 자신의 미래에 대해서 두려워하고 있는 이스라엘 백성들을 향해 거듭 두려워하지 말라, 겁내지 말라라고 격려하고 있습니다. 그 이유를 설명하시는데 너희는 나의 증인이 된다라는 것입니다. 하나님의 그 살아 계심의 산 증인이 될 거라는 거예요. 반드시 너희는 구원받게 될 거라는 거죠. 역사의 산 증인이기 때문에 하나님께서 반드시 그들을 지키시고 보호하시고 구원하시며 성령을 너희 가운데 부어줄 것이다 라고 약속해 주고 계신다는 것이죠. 그 하나님이 어떤 하나님입니까? 오늘 그 말씀을 보시면 다른 신이 없다 그러죠. 하나님 외에 다른 신이 없다. 그분은 만군의 여호와 하나님이시며 하나님이 작정하신 바를 반드시 이루시는 분이시며 하나님 외에 다른 신이 없습니다. 그분께서 그 약속하신 바를 반드시 성취하신다라는 거예요. 그러니까 두려워하지 말고 겁내지 말라는 거죠. 그리고 그들을 그리스도의 증인으로 하나님께서 세우시겠다는 겁니다. 저와 여러분도 마찬가지죠. 우리가 하나님을 경험하게 되면 어떤 일이 일어납니까? 우리가 예수 그리스도를 만나고 예수님을 체험하게 되면 어떤 일이 일어납니까? 우리가 예수님을 증거하게 되죠. 증인으로서 하나님을 간증하게 됩니다. 그런데 성령의 부흥이 부어지면요, 이러한 일들이 더 쉬워지게 되는 거예요. 그 하나님의 넘치는 사랑과 그 성령의 임재로 말미암아 하나님을 증거하지 않을 수 없을 정도로 우리가 주님을 향한 그 사랑과 열정으로 불타오르게 되고요, 그리스도의 산 증인이 되어진다는 것입니다. 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너에게 임하시면 우리가 어떻게 됩니까? 권능을 받게 되고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 됩니다. 증인이 되어진다는 것이죠. 우리의 육적인 힘으로 하는 게 얼마나 힘듭니까? 우리의 노력으로만 한다는 게 얼마나 힘듭니까? 우리의 노력으로만 하나님의 말씀을 지켜야 한다는 게 얼마나 힘듭니까? 하나님께서는요, 성령을 우리 가운데 부어주시기를 원하고 그 성령의 권능과 능력과 그 기름 부으심으로 인해 우리가 하나님의 말씀에 따라 순종하며 동행하며 증인으로 살아갈 수 있도록 우리에게 새 힘을 허락하여 주시는 줄 믿습니다. 우리가 주님을 사모해야 되겠습니다. 성령의 인재를 더욱 사모해야 되겠어요. 그리고 하나님께서 우리 가운데, 우리의 모임 가운데 또 우리의 삶 안에 성령의 놀라운 인재를 준비하고 계신 줄 저는 믿습니다. 우리가 기도할 때, 우리가 믿고 사모할 때 하나님께서 우리 팔로잉 교회 가운데 성령을 부어주시고 하나님의 놀라운 그 부흥의 대열 가운데 우리를 참여시키시고 그 부흥의 전파자로 그리스도의 증인으로 저와 여러분을 세워가실 줄 믿습니다. 아멘. 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 예. 주
성령의 은혜인 줄 믿습니다. 하나님께서 우리 가운데 내 영을 부어주시겠다, 내 목을 부어주시겠다, 쏟아 부어주시겠다 약속해 주고 계십니다. 하나님 아버지, 우리 가운데 성령의 담비를, 생수의 강을 허락하여 주십시오. 이전과는 다른 새해 나온 하나님의 그 부흥의 역사를 경험하게 하여 주시고, 하나님 메말라 있는 심령, 죽어있는 우리의 심령을 다시 솟게 하여 주시사, 하나님의 사랑으로, 하나님의 택한 백성으로 다시 하나님 거듭나게 하시고 일어나게 하여 주시옵소서.